खबर तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वेले की बहुत वड्डी खबर आ रही है। पंजाब दे नाल जुड़ी हुई हमले दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर आ रही है। हुण तरन तारण दे विच आरपीजी अटैक होया। आरपीजी अटैक होया। इस वेले की वड्डी खबर पुलिस सांझ केंद्र ते रॉकेट लॉन्चर दे नाल हमला किया गया। इस वेले की वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। पहला भी अटैक होया सी, मोहाली दे विच अटैक होया सी, इंटैलीजेंस दफ्तर ते अटैक होया सी। तो हुण हमले दे विच इमारत दे शीशे टुटे ने। पुलिस सांझ केंद्र ते हमला किया गया। इस वेले दी वड्डी खबर तरन तारण तो सामने आ रही है। आरपीजी अटैक होया है और रात वेले दी सारी घटना है। 1 बजे के करीब दी घटना दसी जा रही है, यानी कि 9 ते 10 की दरमियानी रात नूं 1 बजे के करीब यह अटैक होया। तरन तारण दे सरहाली दे विच यह वड्डी वारदात वापरी है। पुलिस सांझ केंद्र ते रॉकेट लॉन्चर दे नाल हमला दागिया गया। हालांकि किसी दे जानी नुकसान की खबर नहीं है। यह अहम सूचना है, पर यह अटैक होया बहुत वड्डे सवाल अजे भी मोहाली दे विच जो इंटैलीजेंस दफ्तर ते अटैक होया सी उसकी गुत्थी सुलझनी बाकी है। बहुत सारे लोगों दी उस दे विच इन्वॉल्वमेंट नजर आई सी। नछत्तर सिंह का जिक्र किया जाए या फिर वड्डे होर सरगने जिहड़े विदेशों च बैठे ने, जिम्मेवारी जो मास्टरमाइंड सन, नाबालिग भी उस दे विच शामिल सी। पर हुण यह वड्डी खबर है, तरन तारण दे विच उस तरीके दे नाल आरपीजी अटैक किया गया। हालांकि किसी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। सिद्धार्थ अरोड़ा फोन लाइन ते ने साडे पत्रकार। सिद्धार्थ, की जानकारी है? बिल्कुल जो गल की जाए तो जो आरपीजी अटैक जो दसिया जा रहा है कि इस सांझ केंद्र के उपर होया है और इसके कुछ ही दूरी से जो थाना सरियाली स्थित है। जो गल की जाए थाना सरियाली के बिल्कुल नाल ही सांझ केंद्र सी और इतने देर रात को कुछ अणपछातियां वालों आरपीजी अटैक जोड़ा है किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की गंभीरता नाल जांच शुरू कर दी है और सख्ताई भी जी की है नाल कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई जावे ना और शीशे इस बिल्डिंग के काफी टुटे ने। हालांकि पुलिस वालों इस मामले की गंभीरता नाल जांच की जा रही है और कई एजेंसियां भी जड़ियां ने इस मामले की जांच करने इत्थे पहुंच रही कुछ देर तक जी। सिद्धार्थ, की जानकारी, क्योंकि ये भी जानकारी है कि कुछ पुलिस मुलाजम अंदर मौजूद सीगे और किना दे वल्लों, यानी कि कौन सीगे वो बदमाश या किस जरिए आए ने, बाइक ते आए ने, की कुछ होर जानकारी है? क्योंकि इस तरीके का जो अटैक है किया गया, एक वड्डी घटना। बिल्कुल जो गल की जाए तो नाल ही थाना मौजूद है और थाने जिहड़े ने पुलिस मुलाजम तकरीबन जी आप गल की जाए तो रात की नफरी भी उत्थे मौजूद रहिंदी है और पुलिस मुलाजम उत्थे मौजूद रहिंदे ने। हालांकि पुलिस वालों इस मामले हालांकि बचा रहा है किसी पुलिस मुलाजम का और सांझ केंद्र के अंदर कोई दसिया जा रहा है कि पुलिस मुलाजम नहीं थी और शीशे वगैरह उस बिल्डिंग के जरूर टुटे ने। हालांकि फर्स्ट बयान भी जो पुलिस इस मामले में हाले तक कोई सामने नहीं आ पाया और देर रात का मामला है और बिल्कुल तकरीबन कुछ ही हाईवे जी है कुछ ही दूरी पे और उस तरीके तो जो उत्थे जो दसिया रहे कुछ अज्ञात व्यक्ति आए थे। हालांकि पुलिस वालों इस मामले की गंभीरता जी जांच की जा रही है जी। बिल्कुल, इसनूं असीं अतवादी हमला भी कह सकते हैं, खदशा ये जताया जा सकता है। सिद्धार्थ, जिस तरीके दे नाल आरपीजी अटैक है, क्योंकि दहशत फैलाने की कोशिश होंदी है, सारे मनसूबे असीं समझते हाँ जिस तरीके दे पिछले दिनों दे विच मामले आए ने। मौका थोड़ा जिहा समझना चाहांगे सिद्धार्थ, मौका समझना चाहांगे कौन कौन पहुंचा है, किहड़े अधिकारी पहुंच गए ने, किस तरीके दे नाल वेखिया जा रहा है इस वेले तस्वीर नूं, की इलाके नूं भी सील किया गया या फिर वो पर्टिकुलर एरिया जिहड़ा है? बिल्कुल जी गल की जाए तो उस सांझ केंद्र में फिलहाल जो सील किया गया है और SSP चौहान जोड़े ने तरन तारण के नवनियुक्त SSP ने और कुछ दिन पहला इन्होंने अहुदा इतने संभालिया है और SSP चौहान जो दस कि रात भी उत्थे मौजूद सी। उन्होंने SPD विशालजीत सिंह जोड़े ने इन्वेस्टिगेशन ने और कई पुलिस अधिकारी जोड़े ने उत्थे मौजूद सी और उन्होंने वालों पहला तो ही गंभीरता इस मामले की जांच की जा रही है और जो गल की जाए तो किते ना किते वड्डे सवाल जरूर खड़े करता है और किते ना किते आतंकवादी साजिश भी कह सकते हैं। क्योंकि पिछले दिन ही जो मोहाली की बिल्डिंग के उपर जो मोहाली उस बिल्डिंग के उपर भी इस तरीके आरपीजी अटैक किया गया सी और दूसरी घटना जी आप कह सकते हैं कि ये थाना सरियाली की है और हाले तक पहला उसके दोषी नहीं हाले तक दसिया जा रहा है कि गिरफ्त आए सी, लेकिन हुण ये घटना जी है बॉर्डर बेल्ट के विच होई है जी। ठीक है सिद्धार्थ, बने रहो साडे नाल, असीं जानकारी लगातार रह रहे हैं। राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं साडे नाल फोन लाइन पे। राजीव, बहुत वड्डी घटना वापरी है, बहुत वड्डा ये मसला है, किस तरीके दे नाल आरपीजी अटैक होया तुहाडी जुबानी समझना चाहांगे क्योंकि असीं कुछ तस्वीरां स्क्रीन ते दिखा रहे हैं दर्शकां नूं, साडे कोल एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है, पर समझना चाहांगे कित्थे और किस तरीके दे नाल सारा अटैक होया? जी देखो गुरजोत, सब तो हैरानी की गल है कि रात 1 बजे के करीब ये
ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ RPG ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਪੰਜਵਾੜ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀਵ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ RPG ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਮਈ ਦੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ RPG ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ, ਟੈਂਕ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ RPG ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੋ ਅਟੈਕ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਗਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 9 ਤੇ 10 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ RPG ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਂਚਰ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਕਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो गुरजोत जी का तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है ते हुण तक दी जिहड़ी जानकारी सानू मिल रही है कि उस वेले 8 जिहड़े हैगे पुलिसकर्मी उत्थे मौजूद सीगे। जिहड़े इंस्पैक्टर प्रकाश सिंह दस्सिया जा रहा है उन्हां दा नाम, वो मौजूद सीगे, उन्हां दे नाल 8 होर पुलिसकर्मी उत्थे मौजूद सी। हालांकि बड़ी राहत दी ये गल है कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। सेम एज इट इज जिहड़ा मोहाली दे स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर 'च हमला होया सीगा 4-5 महीने पहला असीं लगातार कवरेज की थी, उसी तरह का जिहड़ा ग्रेनेड है वो जिहड़ा हैगा वो दिता गया इहदे विच जिहड़ा साझ केंद्र जिहड़ा बिल्कुल तरन दा जिहड़ा बाउंड्री नहीं है। हालांकि हुण तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आस-पास का एरिया जिहड़ा हैगा वो सील कर दिता गया। जिहड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उत्थे रात नूं ही पहुंच के पूरा जिहड़ी टीम उत्थे पहुंची थी और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिहड़े आस-पास दे जिहड़े सीसीटीवी फुटेज है वो भी सारे चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि एरिया पूरा जिहड़ा हैगा उत्थे सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। हुण कौन उत्थे आया, कौन इस सारी वारदात नूं अंजाम दे के भज्जिया, किस तरह की पहला, क्योंकि ये सारी चीज़ां जद होंदी है गुरजोत बड़ा कि रैकी की जाती है। रैकी करने तो बाद पूरी प्लैनिंग करने तो बाद, क्योंकि असीं वेखिया असीं पूरा कवर किया, स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर के बंदे भी फड़े गए थे, उहदे विच भी उन्हां तों कोलों जानकारी मिली थी कि किस तरह ये सारी वारदात नूं अंजाम दिता, किस तरह रैकी हुई, जिहड़ा नाबालिग फड़िया गया सीगा स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर जिहड़ा इत्थे पहुंचिया सीगा वारदात नूं अंजाम, उहदे सारी चीज़ां दस्सी सी कि किस तरह सानू एक टॉस दिता गया सी, सानू पैसे दिते गए सीगे, तुसीं काम करना है और उस तो बाद तुसीं चल जाना। और सेम इस तरह की जिहड़ी इन्हां दी मोडस ऑपरेंडी हुंदी है, जिहड़े भी आतंकी होंगे हैं इस तरह की पूरी प्लैनिंग करते हैं, इन्हों का एक पूरा प्लान होता है कि किस तरह ये पूरी वारदात को अंजाम देना है, उस तो पहला रैकी करना है, उस तो बाद ये सारा करके उत्थों भज जाना है। सेम इस तरह की चीज़ है। हुण ये जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर है जिहड़ा तुसीं जिक्र कर रहे हो, हालांकि बड़ा ये सेफली रहा कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया। और सांझ केंद्र के अंदर आके यानी कि वो बिल्कुल सेम जिहड़ा स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर भी सेम यही होया सीगा कि बिल्कुल 4th फ्लोर की जिहड़ी खिड़की उपर बिल्कुल कंध ते ਉਹਨੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1 ਔਰ 2 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਜ?
देखो गुरजोत दोनों ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰ 70 ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ 7:45 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠਦੇ ਇੱਥੇ 5-6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲकुल बैक साइड ਦੀ रेजिडेंस एरिया हैगा, लेकिन 5-5:30 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।